Thank you for giving me an opportunity to meet you today. இந்த செஷன் மெயின்லி என்னன்னா நம்ம மோஸ்ட்லி இப்போ நீங்கள் எல்லாமே பிகாம் ஸ்டூடெண்ட் நினைக்கிறேன். பிகாம் ஆர் எம்காம் ஆர் எம்பிஏ ஆர் வாட் எவர் த கோர்சஸ் யூ ஹவ் பீன் ஸ்டடி. நம்ம எதுக்கு படிக்க வர்றோம்? நிறைய பேர் இந்த கேள்வி கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சார் நாலெட்ஜுக்காக வரோம் சார். இஸ் இட் ட்ரூ? நாலெட்ஜுக்காக தான் நம்ம படிக்க வரோமா? ஃபண்டமெண்டலி நம்ம ஒரு கோர்ஸ் படிக்க வர்றது, காலேஜுக்கு படிக்க வர்றது வந்து ஓகே, நாலேஜ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பட் நமக்கு எல்லாம் ஒரு வேலைக்கு போகணும், இல்லை ஒரு தொழில் தொடங்கணும், சுயமாக சம்பாதிக்கணும், இல்லை தொழில் தொடங்கணும். ஐ கேன் எய்தர் பிகம் an எம்ப்ளாயி ஆர் பிகம் an எம்ப்ளாயர் ஆர் பிகம் an ஆண்டர்பிரனர் ஆர் ஐ கேன் பி a self-made professional. ஸோ அல்டிமேட்லி நம்ம என்னன்னா, நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே ஒரு வேலைக்கு போகணும், ஒரு தொழில் தொடங்கணும், சம்பாதிக்கணும். இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் ரீசன். வெறும் நாலெட்ஜுக்காக நான் படிக்க வரேன்னு சொல்றது வந்து சொல்ற ஒரு கேட்குற கேள்விக்காக சொல்றதே ஒழிய the real reason is to get an employment. ஓகே, இப்போ நம்ம பிகாம் படிச்ச உடனே இல்லை எம்காம் படிச்ச உடனே எம்பிஏ படிச்ச உடனே என்ன மாதிரி நமக்கு வேலை கிடைக்கும்? வேலை முதல்ல கிடைக்குமா கிடைக்காதா? இப்பெல்லாம் ஒரு கிராஜுவேஷன் முடிக்கிறதுனா மினிமம் 5 to 10 lakhs rupees செலவாகுது. அப்போ இவ்வளோ செலவு பண்ணி நம்ம படிச்சுட்டு நமக்கு do we get a correct employment? This is the main question mark in everybody's mind. நமக்கு படிச்சு முடிச்சா வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதா? ஆனா ஒன்னே ஒன்று என்னன்னா, இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கும். There are plenty of opportunities. That is reason career prospectus. There is a lot of prospects are there. எல்லாரும் கண்டிப்பா வேலை கிடைக்கும். ஆனா வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வேலை இல்லாம இல்லை, வேலைக்கு வாய்ப்புகள் இல்லாம இல்லை. வாய்ப்புகள் இருக்கு, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, மோர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு. அண்ட் ஆனா அதை அவைல் பண்ணிக்கூடிய திறமை நம்ம கிட்ட இருக்குதா? இதுதான் நம்ம மெயினா பார்க்கணும். இது ரெண்டு பார்ட்டா நம்ம இப்ப பிரிப்போம். இன்னைக்கு டுடே செஷன் we will divide into 2 parts. எங்கெல்லாம் நமக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு as a student of commerce or management or a finance or a capital market, whatever may be the stream you are studying, what is the opportunities, what is the prospects we have in various field. So first that is you should know. ரெண்டாவது, அந்த வேலை கிடைக்கணும்னு சொன்னா நம்ம என்ன மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். There is a second part. That is what we do that today. I have to thank Bombay Stock Exchange for sponsoring this program. This program is sponsored by Bombay Stock Exchange. Bombay Stock Exchange is doing a lot of efforts to educate, inculcate the investment culture and create awareness among specifically the students and youth about the financial activities, about the capital market, everything. So that's why they sponsored this program. We have to thank them. And friends, we will go one by one that what are all the opportunities are available for you. What is the prospects you have? As a student of commerce, you have more opportunity in banking, investments, in insurance, capital market, accounting and taxation, and also you can become a self-professional like a company secretary. You can become cost and work accountant and cost and management accountant and actuaries and certified financial planner. Like these, you have a plenty of opportunities you have. Within the banking, if you take it as a banking, then you have again divided the banking into so many areas today. It's not like a conventional banking. Today, the banking operations become more modern, more digital, more wide by 24/7 banking, anywhere banking, anytime banking. Hello. So you have a plenty of an opportunity. You can get opportunity in the banking side. Every bank today that have lot of vacancies, they are unable to find a suitable candidate. I will give you the number in the coming slides. How many jobs vacancies are available?
And also that insurance is the next area where it is a very growing industry, where the opportunities are very high, which we need to utilize that. Another field is the capital market. Capital market is the more of financial nature. நிறைய opportunities இருக்கு இதுல. I will give one by one what are all the opportunities are available in the coming slides. This is a broadly I am categorizing because the topic is given to me that prospects in commerce and the economics and management and finance like that. So I'm trying to divide. Of course, all are interlinked. When the job comes or a professional, for example, if your role of company secretary or a cost accountant or certified financial planner, it all interlinked with the commerce as well as finance, as well as the management side, everything. But still, we are trying to bring under various groups so that you can easily understand it. And this is how, for example, if you are a student after BCom, நீங்க என்னென்னலாம் உங்களுக்கு chances இருக்கு. You can business பண்ணலாம். And you can go for a teaching. These are all the things. Then you can go for a MSc statistics and accounting like CE, ICWA, CFA, and finance. These are all either if you want to continue your curriculum further, you can do that. Or if you want to go for a job, you can always do that. There is options available. நம்ம பிகாம் முடிஞ்சோடனே வேலைக்கு தான் போகணுமா, இல்லை எம்காம் படிக்கலாமா, இல்லை எம்பிஏ படிக்கலாமா அப்படின்னாலும் யூ ஹாவ் அதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அண்ட் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்ட் ஆஃப் காமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூ கேன் பிகம், இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் எ செல்ஃப் ப்ரொஃபஷனல், யூ கேன் டூ சிஏ ஆர் யூ கேன் டூ எ கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆர் யூ கேன் டூ எ காஸ்ட் ஒர்க்ஸ் அக்கௌண்டன்ட். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரொஃபஷனல் கேரியர் போனால் சிஏஎம்இ and the CF, the whole certified planning work. These are all become a self-professional. You can become a professional on your own. There is no necessary you should go for a job. நம்ம வேலைக்கு போகணுன்ற அவசியமே இல்லை. நம்மளே நமக்கு வேலையை தேடிக்கலாம். நமக்கு வேலை செஞ்சு நமக்கு அன்லிமிட்டெட் இன்கம், அன்லிமிட்டெட் growth பண்றதுக்கு there are plenty of opportunities available. கண்டிப்பா நம்ம முடிச்ச உடனே வேலைக்கு தான் போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது. We have plenty of an opportunity to do that. If you want to go for a data visualization, analytical qualifications, you can data analyst as well as data visualization. இந்த பக்கத்துல risk management qualification பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, CRM, FRM, GORP, and whatever the regular academic qualifications and NCFM courses, AMFI courses, insurance courses, actuarial courses. These are all என்னன்னா உங்களுக்கு further career options. ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆகிறதுக்கு ஆஃப்டர் பிகாம் நீங்க என்ன நல்லா பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூ ஹாவ் எ பிளென்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிள். யூ கேன் ஃபர்தர் குவாலிஃபை. இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஏரியா உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கு. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அஸ் ஏ சம் ஆஃப் த மே பி ரிப்பீட்டட் அகைன், பட் ஆஃப்டர் யுவர் பிகாம் நீங்க ஜாபுக்கு தான் போகணும் அப்படின்னு ஒரு ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் டூ அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங், யூ கேன் டூ டாக்ஸ் அட்வைசரி சர்வீசஸ், you can do a commercial banking, you can join in international banking, financial services, and other sectors include automobile, hospitality, telecommunication, and BPOs, manufacturing, government services, insurance services. Plenty of opportunities, prospects are available. அதை நான் முன்னாடியே சொன்னேன். நான் மறுபடியும் பின்னாடி வர்ற ஸ்லைட்லயே அதே தான் சொல்ல போறேன். நான் ஜாப் கிடைக்காது அப்படின்ற கவலையை முதல்ல விட்டுருங்க. இன்னொன்னு என்னன்னா, உங்களை எல்லாரும் நான் இன்னொன்னு கேட்டுக்கிறது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் ஹாவ் எ கோல். நான் இந்த முடிச்ச உடனே என்ன பண்ண போறேன், பிகாம் முடிச்ச உடனே மேல படிக்க போறேனா இல்ல வேலைக்கு போக போறேனா, யூ ஷுட் ஹாவ் எ கிளியர் விஷன். நிறைய பேர் எதுக்கு நம்ம இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறோம்னு தெரியாமையே படிக்கிறாங்க. ஒன்று அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க, அதனால அவங்க அந்த கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்றாங்க. இல்லை யாரோ அதை சொல்லியிருப்பாங்க, இந்த கோர்ஸ் பிகாம் பண்ணினா உனக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும், அதனால பிகாம் படிச்சுக்கோன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இல்லை பேரண்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க, இல்லை அவங்களே ஏதோ ஒன்று. அதாவது நான் இந்த கோர்ஸ் வந்து இன்ன காரணத்துக்காக தான் படிக்கிறேன், நான் இந்த ஸ்ட்ரீம்ல தான் நான் வேலைக்கு போக போறேன். அந்த கோல் கிளியரா இருந்தாதான் நம்ம ஃபர்தரா we can reach the destination. See, job is the goal or profession is the goal, but you have a lot of roads to reach that goal. Unless you have a clear vision, நமக்கு வந்து நம்ம என்ன கோல், என்ன வேலைக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்ற கிளாரிட்டி இல்லாத வரைக்கும்
எந்த ரோடு வழியா போறது, நம்ம அக்கௌண்டிங் போறதா, டாக்ஸ் அட்வைசரி போறதா, பேங்கிங் செக்டார் போறதா, இன்டர்நேஷனல் போறதா, இல்ல மேனுஃபேக்சரிங் போறதா, அக்கௌண்டன்ட் வேலைக்கு போறதா, ஆடிட்டர் வேலைக்கு போறதா, ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர் வேலைக்கு போறதா, இல்ல கிளார்க் வேலைக்கு போறதா, இல்ல ப்ரொஃபஷன் போறதா, இது வந்து we will have always confusion. ஏன்னா நமக்கு வந்து we are not very clear in what we want. நிறைய பேருக்கு நமக்கு எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நமக்கு என்ன தேவை, என்ன வேணும்னு சொல்லி நமக்கு தெரியறதில்ல. ஆனா நம்ம எல்லாருமே வெரி குட், அடுத்தவங்களுக்கு என்ன வேணும்ன்றதால நம்ம வெறும் ரொம்ப கிளியரா இருக்கும். அடுத்தவங்களை பத்தி விமர்சனம் பண்ணது, நம்மளை பத்தி செல்ஃப் அனாலிசிஸ் நம்ம கிட்ட ரொம்ப லேக்கிங். அதனாலதான் நிறைய பேர் அன்எம்ப்ளாய்டா இருக்கு. அன்எம்ப்ளாய்டா இன்னைக்கு இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா, நாட் பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் த மார்க்கெட், பட் they are not ready for job, or they are mentally not prepared for working, or they are not aware of what they are doing. This is the reason, not that there is no job availability in the market. That I want to make very clear, because students days la vandu ungalku pathina, you have a various guidance. That is what the arrow mark shows, that you have various directions. எந்த டைரக்ஷன்ஸ் நம்ம போகணும் அது ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் நான் மெயினாக அந்த ஸ்லைடு உங்களுக்கு காட்டுறது என்னன்னா, when you are in a crossroad, நம்ம எதை சூஸ் பண்ணணும். மேலே படிக்க போறதுன்னா என்ன கோர்ஸ் போகணும், இப்போ போறதுன்னா நம்ம என்ன கோர்ஸ் போகணும், என்ன ஜாபுக்கு போகணும் அப்படின்றத மெயினாக வந்து we have to understand very clear. So when you do the commerce, it's all linked with economics, revenue management, cooperation, investment, business, and so many things are interlinked. இதுதான் இந்த ஏரியாவில் தான் நம்ம போகணும் அப்படின்றது இல்லை. ஜஸ்ட் திஸ் ஆர் ஸ்லைட் ஜஸ்ட் டு மேக் யூ டு அவேர் தட் ஹவு மச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள். உங்களுக்கு பார்த்துன்னு வச்சுங்க, ப்ராஜெக்ட் ஃபைனான்ஸ், பிஸ்னஸ், மேனேஜ்மெண்ட், have plenty of opportunities. There is an endless opportunities. That is what I wish to tell you. I am really guaranteeing you that no one will be left with unemployed after finishing your course. The opportunities are available, but the real thing is that, are you well equipped? Are you ready to grab the opportunities? நாம இந்த வேலையை எடுத்துக்கிறதுக்கு நம்ம தயாரா இருக்கிறோமா, நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறோமா, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. முதல்ல நம்ம வேலைக்கு இதெல்லாம் பார்க்கணும்னு சொன்னா, why we need to do this? Employer skill for lifelong, no retirement. This is what, when financially commercial market வேலைக்கு போகும்போது, that it is the employable skill you need to improve. It's a portable, no that knowledge யாரும் திருட முடியாது. Knowledge is more important. That is what I tell every student wherever I go, that please enrich your knowledge. The knowledge is your asset, not the other property. Of course, other properties are assets, but the knowledge is not a depreciable. Knowledge யாரும் திருட முடியாது, knowledge waste ஆகாது, knowledge-க்கு வந்து expiry கிடையாது. It is lifelong. Knowledge only will help you. Knowledge and skill. Here I am using the word skill. Employable knowledge நான் போடல, employable skill. ஏன்னா நம்ம நிறைய பேர் என்னன்னா, நாலேஜ் இப்ப காலேஜில் நம்ம படிக்கிறோம், பிகாம் படிக்கிறோம், எம்காம் படிக்கிறோம், எம்பிஏ படிக்கிறோம்னா we get knowledge. But if I ask you, do you have such a skill? Very difficult to answer. Many of them, they don't acquire the skill. அது ஒரு சின்ன சிம்பிளா சொல்ல போனோம்னா, தியரிட்டிக்கல் மேன் நோஸ் why. இதை ஏன் செய்யணும் அப்படின்றது ஒரு தியரிட்டிக்கலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான். பட் அதே தியரிட்டிக்கலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றவங்கள பிராக்டிக்கலா போக சொன்னா பண்ண தெரியாது. ஆனா the practical man knows how. அதாவது a theoretical man knows why, practical man knows how. But if you want to be successful, you should know why and how. Theory plus practice, that is a knowledge plus skill. இது இருக்கும்போது தான் உங்களால வந்து வேலையில ஷைன் பண்ண முடியும். So once in the market, either in the commercial market or in the financial market or in the management side, you have an option. உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஃபுல் டைம் வேணும்னா வேலை பண்ணலாம், பார்ட் டைம் வேலை பண்ணலாம், ஆண்டர்பிரனர் நம்மளே தொழிலதிபராக மாறலாம், இல்ல ஆபீஸ் வேலைக்கு போகலாம்,
எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. பட் நீங்க முடிவு பண்ணணும், நான் வந்து ஃபுல் டைம் வேலைக்கு போக போறேன்னா, இல்ல பார்ட் டைம் வேலை போக போறேன்னா, இல்ல நானே தொழிலதிபரா மாற போறேன்னா, இல்ல நானே ஒரு ப்ரொஃபஷனலா மாற போறேன்னா அப்படின்றத நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் உங்க பர்சனாலிட்டி என்ன, உங்களுடைய நேச்சர் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி என்ன. பர்சனாலிட்டினா நாட் பிசிக்கல் பர்சனாலிட்டி, நான் அழகா இருக்கிறேன்னா அப்படின்றதுலாம் அது வந்து பர்சனாலிட்டி இல்லை. பர்சனாலிட்டினா வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் யூ ஹேவ், what kind of attitude you have, what is your skill. You should do a self analysis, what nature of personality, what kind of job suitable for you அப்படின்றத முடிவு பண்ணணும். So there is a life learning and earning opportunities. நிறைய பேர் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கிராஜுவேஷன் முடிஞ்சிடுச்சு இல்ல போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் முடிஞ்சிடுச்சு, காலேஜ் படிப்பு முடிஞ்சிடுச்சுன்னா படிக்கிற வேலை கிடையாது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். அப்பா எப்படா காலேஜ் முடியும், இந்த புத்தகத்தெல்லாம் தூக்கி போட்டுடலாம், யார் எப்ப பார்த்தாலும் படிப்பு படிப்பு பரீட்சை இதே உட்காந்துருக்க வேண்டியது, வேலைக்கு போயிட்டு ஜாலியா இருக்கலாம், படிக்கிற வேண்டிய வேலை இனிமேட்டு கிடையாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். That is not correct opinion. Actually today, if you want to be successful in your employment, in your career, உங்களுடைய ப்ரொஃபஷன்ல நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா லைஃப் பூரா லேர்னிங் இருந்துட்டே தான் இருக்கணும். Learning never stops, never ends at any point of time. And also that you have every learning gives you earning opportunities. நம்ம எல்லாரும் எதுக்கு படிக்கிறோம், ஏர்ன் பண்றது தான் படிக்கிறோம். அப்ப ஏர்ன் பண்றது எப்படி அப்படின்னா, you have to build up this kind of skill. So you have a plenty of an opportunity, especially in the financial market, when you become a self professional. No limit to income. ஒரு வேலைக்கு போனா உங்களுக்கு வந்து சம்பளம் வந்து இவ்வளவுதான் கிடைக்கும். இதுவே நீங்க வந்து ஒரு செல்ஃப் ப்ரொஃபஷனலா ஆகுறீங்கன்னு சொன்னா there is no limitation of income, and also there is no limitation of age, there is no limitation of growth. நீங்க எந்த வளர்ச்சிக்கு வேணா போக முடியும். இப்ப நானே வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 13 வருஷம் ஒரு வேலையில இருந்தேன். அப்ப வேலைக்கு இருக்கும்போது என்னுடைய சம்பளம் வந்து இவ்வளவுதான், மந்த்லி இவ்வளவுதான் சம்பளம் கிடைக்கும். டிபெண்டிங் அப்பான் என்னுடைய டெசிக்னேஷன், என்னுடைய நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க், எந்த கம்பெனில வேலை செய்யறன்றதை பொறுத்து நமக்கு அந்த சம்பளம் கிடைக்கும். அதுவே ஆஃப்டர் ஐ பிகம் எ ப்ரொஃபஷனல், ஐ பிகம் எ செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட், ஐ பிகம் எ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர், ஐ பிகம் எ ஸ்டாக் புரோக்கர், ஐ பிகம் எ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கன்சல்டன்ட், கார்பரேட் கன்சல்டன்ட். அப்படின்னும் போது there is no limitation of your income, there is no limitation of the growth. As much I work, as much I learn, as much I grow, as much I can do that. நம்ம எந்த ஆர்டர் போனா போகலாம். அப்ப it is in your hand. Now நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க, you want to go for a job, நான் வேலைக்கு தான் போகணுமா இல்ல நானே செல்ஃப் ப்ரொஃபஷனலா ஆக முடியுமா அப்படின்றத நீங்க திங்க் பண்ணீங்கன்னா then accordingly you can choose the career. இந்த பாருங்க எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்க. ட்ரெடிஷ்னலி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேங்கிங், ஆஃப்டர் காமர்ஸ், பேங்கிங், broking, private equity, corporate finance, research, fund management, mutual fund, financial planner, venture capital, merchant banking, insurance. These are all traditional career. Mostly உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஏரியால எனக்கு வேலை கிடைக்கும், இல்ல உங்க கேரியர் கவுன்சிலிங்ல காலேஜ்ல கூட உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ. இதை விட இன்னும் உங்களுக்கு எவால்விங் கேரியர் எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் ப்ராஸ்பெக்ட், ட்ரெஷரி மேனேஜ்மெண்ட், ஹெட்ஜிங் வந்து நான் ஒன்னொன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு. ஈக்விட்டி, கமாடிட்டி, கரன்சியோட ஹெட்ஜிங், ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் த பிக்கஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட், ஃபேமிலி ஆஃபீஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங், international finance, financial instruments, and global market operations, and strategic fund management, financial advisory, and algo trading, and also become a trader on your own in a financial market. Friends, banking la என்னென்ன வேலை கிடைக்கும்ன்றது உங்களுக்கு நார்மலா தெரியும், அதை போய் நான் பெருசா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்பல. Prospects and broking, huge opportunities broking. You become a stock broker ஆகும்போது you become a member of the stock exchange, and also you become mutual fund distributor. You come across various options. நிறைய இன்வெஸ்டர்களுக்கு you can help them to invest in the stock market as well as in other instrument, debt instrument. Your knowledge will improve. You have a plenty of prospects to grow once you become a broker. And private equity is இது உங்களுக்கு தெரியுமா, எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் தெரியலன்னு தெரியல.
இன்னைக்கு கார்பரேட்ஸ்ல வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணும்போது there is a large number of foreign players இங்க வந்து நம்ம நாட்டுல as a private equity இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. அவதுல அந்த கேரியர்ல அட்வைசரி சர்வீசஸ் இருக்கு, ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, அதுல எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஏரியா டுடே இட்ஸ் அ growing. அண்ட் ஆல்சோ ரிசர்ச். வாட் யூ மீன் பை ரிசர்ச்? நம்ம அதனுடைய கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி இந்த கம்பெனி நல்லா நடந்துகிட்டு இருக்கா, இந்த கம்பெனி ஃபண்டமெண்டலி நல்லா இருக்கா, இது வந்து growth இருக்குதா, இந்த அனலைஸ் பண்ணி இந்த ரிப்போர்ட் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கும் பொழுது திஸ் இஸ் நாட் எ ஃப்ரீ சர்வீஸ், திஸ் அகெயின் பெய்டு சர்வீஸ். பீப்புள் உங்ககிட்ட பணம் கொடுத்து இந்த அட்வைஸ் வாங்குவாங்க. இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு இருக்கு. பட் யூ ஹாவ் டு சூஸ் தட். இந்த லைன் நான் போகணுமா அப்படின்னா தெரிஞ்சு அகெயின் there are special courses can train you. அதை நான் பின்னாடி சொல்றேன். And also the fund management. Fund management வந்து there are two way. One is that individual உடைய fund management, corporate fund management and mutual fund உடைய fund management. இந்த மாதிரி fund manage பண்றது அவ்வளவு ஈஸியான வேலை இல்லை. நம்ம எல்லாம் நினைக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு கோடி ரூபாய் இருந்தா போதும், 100 கோடி ரூபாய் 200, இப்போ ஒரு 500 கோடி ரூபாயை கொடுத்து உங்களை வந்து அதுக்கு ஒரு மேனேஜரா போட்டு இந்த 500 கோடி ரூபாய் பணத்தை நீங்க மேனேஜ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். நைட்லாம் உங்களுக்கு தூக்கம் வராது. உண்மை. ஏன்னா ஃபண்ட் மேனேஜ் பண்ணி லாஸ் இல்லாம அந்த பணத்தை வச்சு நம்ம முதலீடு செஞ்சு அதுல ஒரு லாபம் வரவழைச்சு மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் போது இட்ஸ் அ பிக்கஸ்ட் ஜாப். இட் ரெக்வயர்ஸ் லார்ஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அண்ட் ஆல்சோ ஃபைனான்சியல் பிளானர். வாட் இஸ் தட் ஃபைனான்சியல் பிளானர்னா? ஃபைனான்சியல் பிளான் நிறைய பேருக்கு எங்க இன்வெஸ்ட் பண்றது, எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது, எப்போ இன்வெஸ்ட் பண்றதுன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, பணம் இருக்கும், எங்கேயோ முதலீடு பண்ணணும்னு தோணுமே ஒழிய அந்த சேவ் பண்ற பணத்தை எந்த துறையில முதலீடு பண்றது, எந்த துறையில முதலீடு பண்ணா பாதுகாப்பா இருக்கும், அது வந்து ரிட்டர்ன் நமக்கு போதிய வருமானம் ஈட்டி கொடுக்கும், இன்ஃபிளேஷனை விட பெட்டர் வருமானம் கொடுக்குமா, அப்ப எந்த ஏஜ் வரைக்கும் இதை பண்ணணும், இப்ப யங் ஏஜ்ல சேவ் பண்ண என்றது, பிளஸ் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு பணம் வேணும், இன் பிட்வீன் நம்மளுடைய லைஃப் சேவிங்ஸ் வந்து எஜுகேஷன் பர்பஸ், மேரேஜ், சோஷியல், ரிட்டையர்மெண்ட், ஹெல்த் பெனிஃபிட், இந்த மாதிரி நிறைய ஃபைனான்சியல், அதாவது கோல் ஓரியன்டட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இது வந்து ஃபைனான்சியல் பிளான் பண்ணி கொடுக்கறதுன்றது வெரி பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஃபார் யூ. அண்ட் ஆல்சோ த வெஞ்சர் கேபிட்டல். இது வந்து புதுசா ஆரம்பிக்கிற ஒரு ப்ரமோட்டருங்களுக்கு, ஒரு டெக்னாக்ராட்ஸுக்கு ஹவு டு ஃபைனான்ஸ், ஹவு டு டேக் தட், திஸ் இஸ் அனதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவைலபிள் ஃபார் யூ. மெர்ச்சன்ட் பேங்கிங் ப்ராபப்ளி ஃபைனல் இயர் பிகாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயருக்கு ப்ராபப்ளி தெரிஞ்சிருக்காது. இவங்க மெர்ச்சன்ட் பேங்கிங் இஸ் த ஆர்கனைசேஷன். இந்த ஷேர் மார்க்கெட்ல, கேபிட்டல் மார்க்கெட்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைமரி மார்க்கெட், செகண்டரி மார்க்கெட்னு டிவைட் பண்ணலாம். அந்த பிரைமரி மார்க்கெட்ல இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர் கொடுத்து கம்பெனிகளுக்கு பணம் எப்படி ரைஸ் பண்றதுன்றதை கோஆர்டினேட் பண்ணக்கூடியவங்க மெர்ச்சன்ட் பேங்கிங். வெரி பிக் ப்ராஸ்பெக்டஸ் இன் திஸ் ஏரியா. அண்ட் இன்சூரன்ஸ், எக்ஸ்பிளைன் டு யூ. நம்மளுடைய பாப்புலேஷன் 130 crores பாப்புலேஷன்ல கவரேஜ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி இன்சிக்னிஃபிகன்ட். இன்னும் இன்சூரன்ஸ் ஹாவ் டு பெனட்ரேட் ரூரல் ஏரியாஸ் அண்ட் சிட்டிஸ், செமி அர்பன் ஏரியாஸ். அதனுடைய பெனட்ரேஷன் growth பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ட்ரெமெண்டஸ் இன் த ஃபியூச்சர். எஸ்பெஷலி இப்போ இந்த COVID-19 வந்த பிறகு மெனி ஆஃப் them may realize that insurance is more important. So everybody want to have a health cover, risk cover எல்லாமே. இது ஒரு பெரிய ஏரியா உங்களுக்கு அவைலபிள். அண்ட் ஆல்சோ ட்ரெஷரி மேனேஜ்மெண்ட். ட்ரெஷரி மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் த ஒரு ஃபைனான்ஸ் ஹெட். ஒரு கார்பரேட்ல இருக்கிற பணத்தை எப்படி ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டலை மேனேஜ் பண்றது, பணத்தை ஐடியலா வச்சுக்காம எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது, பிளஸ் ஹவு டு கெட் அ ரிட்டர்ன். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ப்ராஸ்பெக்டஸ் அவைலபிள் ஃபார் யூ. அண்ட் ஆல்சோ ஹெட்ஜிங்னா என்னன்னா, ஹெட்ஜிங் வந்து நம்ம ரிஸ்க் ஓரியன்டட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரன்சில நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்க, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது US டாலர்ல உங்களுக்கு இன்வர்ட் ரெமிட்டன்ஸ் வரும். இன்னைக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க $1 என்றது 75 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க. 75 ரூபாயை பேஸ் பண்ணி நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நீங்க வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறீங்க. இந்த 75 ரூபாய் கன்வர்ஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேஷியோன்றது இட்ஸ் நாட் எ கான்ஸ்டன்ட், இட்ஸ் நாட் எ ஸ்டாட்டிக் ஃபிகர். இன்னைக்கு அனுப்பும் போது இது 75 இருக்கலாம், இன்னும் ஒரு மாசத்துல இது 74 ரூபாயா மாறிடலாம், இல்ல 73 ஆகலாம், இல்ல 76 ஆகலாம். அப்ப இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் கரன்சி வேல்யூவேஷன் இஸ் பிளக்சுவேட்டிங். இதனால என்ன பிசினஸ்ல ரிஸ்க்? இந்த கரன்சி வேல்யூவேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் மாறும் பொழுது ஐதர் உங்களுக்கு லாபம் வரலாம் இல்ல நஷ்டம் வரலாம்.
இப்ப 75 ரூபான்னு நான் கணக்கு வச்சு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண என் கையில 73 ரூபா தான் கிடைக்கும், 2 ரூபா ஐ எம் லூசிங். அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ண, ஏன்னா இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேஷியோ வந்து நான் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். இது ஹோல் எக்கானமி, இன்டர்நேஷனல் எக்கானமி, இந்தியன் எக்கானமி ஆல் டுகெதர் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த எக்ஸ்சேஞ்சை டிசைட் பண்றாங்க. பட் நான் என்ன பண்ண முடியும்? ஐ ஹாவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஹெட்ஜிங்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த கரன்சியோ கமாடிட்டியோ ஃபார்வர்ட்ல நம்ம பிசினஸ் பண்ணி வைக்க முடியும். இதுக்கு பேரு டெரிவேட்டிவ் பிசினஸ் பேரு. ஹெட்ஜிங்ன்றது ரிஸ்கை நம்ம ட்ரிம் பண்றது. இன்னும் கூட ஒரு புரியுற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்றேன் நானு. அதாவது இப்ப நம்ம 2 வீலர் டிரைவ் பண்றோம். டிரைவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? சம்டைம் வி மே ஆக்சிடென்ட், 2 வீலர்லயோ கார்லயோ எதுல போடலாம். நேற்று பார்த்தீங்கன்னா பிளேன் கிராஷ் காலிக்கட்ல. இப்ப தீஸ் ஆர் ஆல் த ரிஸ்க். இந்த ரிஸ்கை நம்ம என்ன பண்றோம்? மிட்டிகேட் ரிஸ்கை நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ஹேப்பனிங் வித் அவர் நாலேஜ். ஆனா இந்த ரிஸ்கை நம்ம ஹெட்ஜிங் பண்ண முடியும். என்னன்னா டிரான்ஸ்ஃபரிங் த ரிஸ்க் டு சம்படி எல்ஸ். அதுதான் இன்சூரன்ஸ். இந்த இன்சூரன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் நம்மளுடைய ரிஸ்கை வேற ஒருத்தருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்துறோம். ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் ஏரியா. ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிவ்ஸ் யூ எக்ஸலன்ட் ப்ராஸ்பெக்டஸ். ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு, பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு, மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு, Indian Energy Exchange இருக்கு. இந்த exchanges also gives plenty of an opportunity options available. Then wealth management, as I told you, the financial planner only planning that job. Here என்னன்னா நம்ம நிறைய பேருடைய wealth அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை மேனேஜ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு டைம் கிடையாது. பட் as a professional நம்ம அந்த ஜாப் பண்ண முடியும். So that is a chargeable. It's not a free. Everything is a chargeable basis. And also you have a financial advisory services, because நம்ம ரெடி பண்ணி நம்ம விற்கிறது, மற்றவங்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கறது. இது இஸ் a financial planning is one thing, financial advisory is a different one. ஸோ இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு நமக்கு. ஒரு கார்பரேட்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. யூ கேன் பிகம் an accountant, you can become a finance manager, you can become a corporate manager, you can become a strategic manager. And bankல போலாம், you can become a teller, you can become a branch head, you can become a professional head, you can a credit head, analyst. Every opportunities, the banking available, commerce available, corporate services are available, financial markets available. Plenty of an opportunities you have available. The options are there. அதனால ஜாப் ப்ராஸ்பெக்டஸ் இல்லைன்றதே கிடையாது. அந்த பயமே நீங்க முதல்ல எடுத்து, நம்ம படிச்சா வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதான்றது. வேலை கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஆனா கிடைக்கிறதுக்கு வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட், இதுதான் இந்த நான் சொல்ல வர்றேன். We are looking for a right candidate who understands the dynamics of the market. சும்மா பிகாம் படிச்சா மட்டும் பத்தாது. But whether do we understand the dynamics of the market? That is what a practical approach we require. அந்த ரைட் கேண்டிடேட் இருந்துச்சுன்னா ஜாப் இஸ் நாட் a problem at all. You will job உங்களை தேடி வரும். நீங்க ஜாபை தேடி போகணும். அதுக்காக நம்ம வீட்டில் உட்காந்துதான் ஜாப் தேடி வராது. When we go for interview, when we approach somebody else, if you have a right attitude, if you are the right candidate who understand the market, கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. என்ன பண்ணணும்? நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க you have to improve your communication skill. இது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். I honestly tell you, நான் நிறைய காலேஜுக்கு போறேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பேசுறதே இல்லை. பேசுறதுனா அவங்களுக்குள்ள பேசிக்குவாங்க, நீங்க உங்களுக்குள்ள நல்லா பேசிப்பீங்க, அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் எழுந்திருச்சு ஒரு கேள்வி கேட்டேன்னா பதில் சொல்ல மாட்டாங்க, கேள்வியும் கேட்க மாட்டாங்க, கேள்வி கேட்டா பதிலும் சொல்ல மாட்டாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் பயம், மற்றவங்க நம்மளை பத்தி தப்பா எடுத்துக்குவாங்களோ. இதுதாங்க மேஜர் ப்ராப்ளம் வித் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ப்ராப்ளம் என்னாவே, நம்ம ஏதாவது தப்பா கேள்வி கேட்டுட்டோம், இல்ல தப்பா பதில் சொல்லிட்டோம், அந்த பொண்ணு நம்மளை பார்த்து சிரிக்குமோ, இந்த பையன் நம்மளை பார்த்து சிரிப்பானோ, அதர்ஸ் நம்மளை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க, நம்மளை பத்தி அவங்க எப்படி தப்பா புரிஞ்சுக்குவாங்களோன்ற பயத்திலே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்டராக்ஷன்ஸ் பண்றதே கிடையாது. பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஸ்பெஷலி த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ டெல் யூ, you have to improve your communication skill if you want to be successful. Not only in job, even within the friends liye nama seriya communication பண்ணலாம், friendship fail. Even within the family, if you do not have a proper communication, your family life fails. If you are professionally, if you do not have a proper communication, your professional will fail. அதனால பேசிக்கலி நீங்க ஒரு சந்தோஷமா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு சொன்னா உங்களுடைய பேசிக் கம்யூனிகேட்டிவ் ஸ்கில்ல நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அதாவது ஜாப் ப்ராஸ்பெக்டஸ் பத்தி நம்ம பேசும்பொழுது
ப்ராஸ்பெக்டஸ் இருந்தா மட்டும் போதாது, ஜாப் அவைலபிலிட்டி மட்டும் இருந்தா போதாது, அந்த ஜாப் எனக்கு கிடைக்குமா, அதுதான் ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க கவலைப்பட வேண்டியது. நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் உங்களை நீங்க கொஸ்டின் பண்ணிக்கணும். என்ன கொஸ்டின் பண்ணிக்கணும்னா, am I ready to deliver, am I ready to work. நிறைய பேர் பாக்குறேங்க, நிறைய பேர் வேலைக்கு வருவாங்க. வேலைக்கு வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்பாங்கன்னா, சார் எவ்வளவு சார் சம்பளம் கிடைக்கும், ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ரெண்டாவது, வாட் இஸ் த ஒர்க்கிங் டைம். இதுதாங்க ரெண்டு தாங்க எல்லாரும் பேரண்ட்ஸும் அதான் கேட்கறாங்க, கேண்டிடேட்ஸும் இதான் கேட்கறாங்க. என்ன வேலைன்னு கேட்கறது இல்லை. என்ன ஒரு வேலைக்கு எடுக்கிறேன் சார், என்ன வாட் இஸ் மை நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க், வாட் ஒர்க் ஐ ஷுட் டூ, அதை கேட்குற பேரண்ட்ஸ். சார் நம்ம பையனுக்கு எவ்வளவு சார் சம்பளம் வரும், என்ன டைமிங் சார், என்ன லீவு சார். இதுதான் பேசிக் ஆட்டிடியூட். திஸ் நீட் டு பி சேஞ்ச். திஸ் நீட்ஸ் டு பி சேஞ்ச். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் நோ தட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஐ எம் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம். Do I have the skill? நான் அந்த திறமை வளர்த்துருக்கிறேன்னா அதுதான் முக்கியம் ஒழிய சம்பளம்ன்றது செகண்ட். நீங்க ஒர்க்கை ரெடி பண்ணி பாருங்க, நீங்க ஒர்க்கை பண்ணி பாருங்க. willingness, that is what your aptitude and quantitative skills. First I need to learn job, I have to work perfectly, then I expect my salary. எல்லாருமே சம்பளத்துக்கு தான் வேலை செய்யறோம், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா சம்பளமே தான் வேலைன்னு நினைச்சோம்னா கிடைக்காது. That is where the problem. இன்னைக்கு நிறைய கேம்பஸ் இன்டர்வியூ ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, we go with the high hopes. 10,000 எனக்கு 20,000 கொடுங்க சார், 30,000 கொடுங்க சார், because I become this much, I have qualified so much. என்ன வேலை சார், எனக்கு முதல்ல வேலை கொடுங்க சார், நான் உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்றேன், தென் சம்பளம் கொடுங்க சார். எவ்வளவு பேர் ரெடியா இருக்கீங்க சொல்றதுக்கு? So you have to have a willingness to take responsibility. இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த 4 கிரைட்டீரியா நீங்க பில்ட் அப் பண்ணீங்கன்னா you have tremendous prospectus after completion of your BCom. நீங்க BCom முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு நாள் கூட நீங்க வீட்ல ஐடியலா இருக்க வேண்டாம். You will get a job. These are all various other opportunities are available. Private equity, hedge fund, wealth management firms, financial journalism, investment advisory, entrepreneurship, and merger and advisory services, and software industries. அதே மாதிரி நிறைய பேர் நம்ம காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்லாம் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஐடி பசங்க தான் பண்ணணும், ஐடி படிச்சவங்களால தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். இட்ஸ் நாட் ரைட். ஓகே, பார்ஷியலி இட் இஸ் ரைட். ஐடி வேணும், பட் சாஃப்ட்வேர் பண்றவங்களுக்கு யூ நீட் டு ஹாவ் ஏ காமர்ஸ் இன்புட், மேனேஜ்மெண்ட் இன்புட், ஃபைனான்சியல் இன்புட், எக்கனாமிக்ஸ் இன்புட். இது யாரால கொடுக்க முடியும்னா நம்மளால தான் கொடுக்க முடியும். ஸோ தே டூ ஒன்லி a framing and programming software, but we have to assist them how to do that. So every IT industries la, every software companies la, there is a plenty of opportunities are available for the BCom students and commerce student, economic student, management students. அங்க நிறைய வேலை இருக்கு நமக்கு. பாத்தீங்கன்னா, this is what I want to highlight to you, that utility of formal education is changing with the evolving need in the marketplace. Market is so dynamic. This is what everyone of நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, mere formal education மட்டும் நமக்கு வேலை வாய்ப்பை எடுக்க ஹெல்ப் பண்ணாது. அஃப்கோர்ஸ் அதுதான் ஃபவுண்டேஷன். நம்ம கிராஜுவேஷன் பண்றோமோ, போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்றோம், காலேஜ்ல படிக்கிறது தான் ஃபவுண்டேஷன். ஃபவுண்டேஷனை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு குடும்பம் நடத்த முடியாது, வீடு பண்ண முடியாது, அதுல வீடு கட்டணும். அப்போ ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அதுதான் நீங்க காலேஜ்ல படிக்கிறது. பட் again you have to change with the evolving need of the market, because market is not a dynamic. market ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கிறது இல்லைங்க. எவ்ரி டே மார்க்கெட். இப்ப கோவிடுக்கு முன்னாடியோட மார்க்கெட் சிச்சுவேஷன் வேற, COVID-19 உள்ள பின்னாடி உள்ள மார்க்கெட் சிச்சுவேஷன் வேற. ஈவன் நம்ம பாருங்க, இப்ப நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா, போன வருஷம் இப்ப இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் நம்ம கிளாஸ்ல உட்காந்து எடுப்போம். டுடே we are doing through webinar. Technology change. டெக்னாலஜி சேஞ்ச் ஆகும்போது this is the market I am telling. அப்ப எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனோட அப்ரோச் மாறிடுது. அப்ப நீங்க பழைய மாதிரியே நம்ம எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கும் நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா we will be out of the market. So now concept of education is changed, the method of teaching is changed, and method of interacting with the students have been changed. Even appraisal method of the students, how to write the examination and how to appraise the students, all is changed. So அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் ஆயிட்டோம்னா தான் அந்த ஃபீல்டில் நம்ம சர்வை பண்ண முடியும்.
This is what you have to understand. நம்ம static mindset ஓட இருந்தோம்னு சொன்னா we may not be able to get that kind of. So market is so dynamic, friends. அதனால நீங்க you have to be prepared for this. This is what you need to accept. Specialization in respective area. First, நான் தான் first slideல சொன்ன மாதிரி நீங்க every one of you decide நான் என்னவா ஆகணும். நான் ரிசர்ச் பர்சனா போக போறேனா, இல்ல பேங்க்ல மேனேஜரா போக போறேனா, இல்ல ஆபீஸ்ல அக்கௌண்டன்டா போக போறேனா, இல்ல சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் ஆக போறேனா, இல்ல காஸ்ட் ஆக போறேனா, இல்ல ரிசர்ச் ஹெட்டா, இல்ல ஃபைனான்சியல் பிளானரா, இல்ல கிளார்க்கா போறேனா, இல்ல சொந்தமா பிசினஸ் பண்ண போறேன். First you have to be choose what you want. அதுக்கு பண்ண பிறகுதான் நீங்க you have to go for a specialization that area. அப்ப that will that skill you can acquire. So அப்ப என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா you have to update with the constant changes in the regulations and change of business. இது ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட். அதான் நான் முன்னாடி சொன்ன பிறகு நம்ம வேலைக்கு சேர்ந்த பிறகுதான் நம்மளுடைய படிக்கிறது அதிகம். காலேஜ்ல படிக்கிறதுன்றது இஸ் an academic qualification, you are acquiring a knowledge. But வேலைக்கு சேர்ந்த பிறகுதான் you have to constantly touch with your work profession. எந்த வேலையில செஞ்சாலும் சரி அந்த வேலையோடைய regulations, changing requirement, you have to constantly you touch with them. அதனால you need to acquire a skill in addition to the knowledge. Knowledge மட்டும் இருந்து போதாது, you have to acquire the skill. அந்த skill எங்க கிடைக்கும், எப்படி கிடைக்கும்ன்றதெல்லாம் நான் சொல்றேன். But it is a must. So more practical learning than depend on theories. வெறும் தியரியை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்மளால பிராக்டிக்கல் போக முடியாது. நிறைய இடத்துல பார்க்க போனா ஏன் அவங்க வந்து வேலையில செட் ஆக மாட்டாங்க, சூட் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த பிராக்டிக்கல் அப்ரோச்சுக்கு நம்ம மைண்ட் செட்டை மாத்திக்கிறது. So normal graduation from college, even though it is okay, but it's not sufficient. Even though it is essential, but it is not sufficient. So you have to build skill ready to deliver. இன்னைக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் மார்க்கெட்ல என்ன ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயர் எதிர்பார்க்கறாங்கன்னு சொன்னா, ஒரு கேண்டிடேட்டை நம்ம வேலைக்கு எடுத்தோம்னா அவருக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்த பிறகு will he ready to deliver. அதுக்காக ஒரு வருஷம் 6 மாசம் அவரை ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு எந்த எம்ப்ளாயரும் ரெடியா இல்லை. ஸோ எவ்ரி கேண்டிடேட் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ரெடி டு டெலிவர்னா என்ன, ஒர்க் பண்றதுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கிறோமா, ஒர்க் கம்பெனிக்கு தேவையான ஒர்க் ரிசல்ட்டை நம்ம தயாரா இருக்கிறோமா, அதுக்கு தகுந்த தகுதியை நம்ம வளர்த்துருக்கிறோமா, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், செபி, என்ஐஎஸ்எம், ஆர்பிஐ, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, இவங்கெல்லாம் they are spending lot of money. They design lot of courses to give a specialized education to develop your skill. And அது என்ன ஸ்கில் வரும்போது தான் உங்களால வந்து எக்ஸல் பண்ண முடியும். உங்களுடைய ஜாப்ல யூ கேன் டூ எக்ஸல். ஸோ நார்மல் ஃபார்மல் எஜுகேஷன் இன் அடிஷன் டு த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இஸ் more important, friends. That most of you have to be ready for that. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இதை வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்தந்த இன்ஸ்டியூட் பிஎஸ்சியில் சைட்ல போய் பார்க்கலாம், என்ஐஎஸ்எம் சைட்ல போய் பார்க்கலாம். there are lot of specialization courses are available. இதெல்லாம் எப்பன்னு சொன்னா நான் ஒன்ஸ் கிராஜுவேஷன் முடிச்ச உடனே என்ன வேலைக்கு நான் போக போறேன், எந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் நான் சூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு, அதை டிசைட் பண்ண பிறகு தென் அதில் நான் எப்படி ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணலாம், அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் யார் கொடுக்குறாங்க, எவ்வளவு காம்படிட்டிவ்ல கொடுக்குறாங்க, எவ்வளவு காஸ்ட் பிரைஸ்ல கொடுக்குறாங்க, தட் இஸ் வாட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ பட் ஒன் திங் ஐ கேன் டெல் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது நம்ம படிச்சு முடிச்சா வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்ற பயமே உங்களுக்கு மனசுல இருக்க வேண்டாம். யூ ஆர் ஆல் ஸ்டடிங் இன் எ வெரி குட் கிரேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் உங்க ஃபேக்கல்டிஸ், உங்க மேனேஜ்மெண்ட், உங்க பிரின்சிபால், தே ஆர் டேக்கிங் அட்மோஸ்ட் கேர் டு கிவ் யூ எனஃப் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில். இப்போ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் நடத்துறதே எதுக்காகன்னு சொன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராஸ்பெக்டஸ் என்ன இருக்கு, காமர்ஸ்ல எவ்வளவு ஃபீல்டில் இருக்கு, எக்கனாமிக்ஸ் ஃபீல்டில் எவ்வளவு இருக்கு, மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீல்டில் எவ்வளவு இருக்கு, ஃபைனான்ஸ் ஃபீல்டில் எவ்வளவு இருக்கு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு நடத்துறாங்க. நீங்க அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு நான் அவங்க வந்து ஓவரால் ஒவ்வொரு கேண்டிடேட்டோடைய டேஸ்ட் நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும். See, each one நீங்க தான் உங்களுடைய பர்சனாலிட்டியை புரிஞ்சுக்க முடியும். உங்களுடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட், உங்களுடைய எக்கனாமிக் பேக்ரவுண்ட், உங்களுடைய பர்சனல் ட்ரைட்ஸ், அதை நீங்க புரிஞ்சு யூ ஹாவ் டு சூஸ் நம்ம என்ன கேரியருக்கு போகணும்.
தென் ஒன்ஸ் அதை டிசைட் பண்ணா என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷலைசேஷன் நம்ம பண்ணலாம், அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் எங்கெல்லாம் கிடைக்கிறது, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் ட்ரைனிங். பிஎஸ்சி ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் இருக்கு, என்எஸ்சி அகாடமி இருக்கு, என்ஐஎஸ்எம் இருக்கு. நாங்க we have tied up with this institute to give you practical oriented education and practical the skill and knowledge make you better employable and ready to deliver. நம்மளால வேலை கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பண்றது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ நான் என்ன சம்மரைஸ் பண்றேன்னா ரெண்டு விதம். ஒன்று, எங்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கிறதுன்றத உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். எந்தெந்த ஏரியாவில் எப்படி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராஸ்பெக்டஸ் இருக்கு, கேரியர் நீங்க பில்டப் பண்ண முடியும், நீங்க ஜாபுக்கு போக முடியுமா, இல்ல செல்ஃப் ப்ரொஃபஷனல் ஆக முடியுமா, இல்ல எம்ப்ளாயர் ஆக முடியுமா அப்படின்ற எவ்வரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள்ன்றத ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு நான் 15-20 மினிட்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அதுக்கடுத்து வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொன்னா நம்ம என்னென்ன ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்கணும், நம்ம எப்படி இருந்தா அந்த ஸ்கில்லை அவைல் பண்ண முடியும் அப்படின்றத செகண்ட் பார்ட்ல உங்களுக்கு சொன்னேன். ஐ ஹோப் தட் உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாமே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க கையில தான் இருக்கு. நீங்க வந்து யூ ஆர் த பர்சன், யூ ஆர் மேட் வாட் யூ வாண்ட் டு பி. அப்ப நீங்க என்னவோ ஆகணும்னு சொன்னா உங்களுடைய திங்கிங்கும் உங்களுடைய கிளாரிட்டி கிளியரா இருந்தாதான் நீங்க அந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டியா மாற முடியும். நம்ம கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட், இது வந்து என்னன்னா இதெல்லாம் காப்பி அடிக்கிற விவகாரங்கள் கிடையாது. அவங்க என்ன பண்றாங்க, இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம கவலைப்படக்கூடாது. ஐ நீட் டு ஹாவ் எ கிளியர் ஃபோக்கஸ். ஒவ்வொரு மாணவரும் நீங்க ஃபோக்கஸ்ல இருக்கணும். உங்களுக்கு என்ன வேணும், நீங்க என்ன மாதிரி பர்சனாலிட்டின்றது போல நீங்க புரிஞ்சுங்க. நீங்க உங்களை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க என்னவா ஆகணும்ன்றத முடிவு பண்ணணும். என்னவா ஆகணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு என்னென்ன தகுதிகளை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும், அதை நம்ம பண்ணணும். இதுதான் முக்கியமானது. அதனால வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்ற பிரச்சனையே கிடையாது. வேலை வாய்ப்புகள் உண்டு. ஆனால் அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய தகுதியை நாம் வளர்த்து கொண்டோமா, அந்த தகுதியை வளர்த்து கொள்வதற்கு நாம் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத நீங்க முடிவு பண்ணணும். புரிஞ்சுதா? ரெண்டாவது என்னன்னா, இந்த காலேஜ் டேஸ் வந்துங்க இருக்கிறதுலே ஒரு கோல்டன் பீரியட் இன் யுவர் லைஃப். ஆனா அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பரா யூஸ் பண்றது இல்லை. திஸ் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் யுவர் லைஃப். இந்த லைஃப் நல்லா திரும்பி வரவே வராது. இந்த கல்லூரி வாழ்க்கைன்றது பின்னாடி நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. இதுல நீங்க என்ஜாய் பண்றதை பண்ணுங்க, நான் வேண்டான்னு சொல்லல. ஆனா கவனம் எல்லாம் நம் ஃபர்தர் வாழ்க்கைக்கு நம்ம எப்படி தயார்படுத்திக்கிறோம் அப்படின்றதுதான் முக்கியம். நம்மளை எப்படி ஒவ்வொரு டைமும் வேஸ்ட் பண்ணாம ஹவு வி அக்வயர் த நாலேஜ், ஹவு ஐ அக்வயர் த ஸ்கில், அதுதான் என்னுடைய ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்றதுல கவனமா இருங்க. அந்த கவனத்தை சிதற விடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய பெஸ்ட் விஷஸ், வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன்.